یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ہم زوم یا اس بلڈنگ کے باہر اپنا کور کمیٹی کے میٹنگ منعقد کر رہے ہیں۔ ہم ایک بات بآواز بلند کہنا چاہتے ہیں، کسی بھی ملک کی ڈیموکریسی میں یہ جو سینٹرل سیکریٹریٹ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف جس کو 70% پاکستانی عوام کا تعاون حاصل ہے، اعتماد حاصل ہے، یہ وہ 70% پاکستانیوں کا سینٹرل آفس ہے ان کی پارٹی کا۔ ڈیموکریسی میں کسی پارٹی کا سینٹرل آفس اس طرح تقدس رکھتی ہے جس طریقے سے پارلیمان کا ہوتا ہے، یہ ایک نرسری کے طور پر ہے۔ اس پہ جو اٹیک کیا گیا سی ڈی اے کی طرف سے، جس طرح یرغال کیا گیا لاسٹ نائٹ، وہ بغیر نوٹس کے تھا، بغیر شوکاس کے تھا، بغیر یہ ریزن بتائے کہ اس میں کیا انکروچمنٹ ہے، یہ کیا نان کنفارمنگ یوز ہے۔ اس کا اٹیمپٹ اس پارٹی اور اس کے ورکر کو ڈرانا دھمکانا مقصود تھا۔ ان کو لوگوں کو اپنے آئینی ذمہ داری، آئینی اختیارات، آئینی حقوق ادا کرنے کے راستے سے رکاوٹ، اس کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنا تھا۔ یہ ان لوگوں کا کام ہے جو کوشش کر رہے ہیں کہ دبئی لیگ سے توجہ ہٹائے۔ ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں، دبئی لیگ سے توجہ ہٹنے والی نہیں ہے، آپ لوگوں نے اپنا منی ٹریل دینا ہے۔ آج پہلی مرتبہ ہم نے کور کمیٹی کے میٹنگ کی اور اس میں ریزولوشن ہم نے پاس کروایا۔ ہم شدید الفاظ میں سی ڈی اے کے اس کارروائی کی مذمت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم پٹیشن فائل کر چکے ہیں، منڈے والے دن اس کے خلاف پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوگی۔ ہمیں امید ہے انشاءاللہ عدلیہ ہمیں ریلیف دے گی۔ ہم واضح کرنا چاہتے ہیں، ہم پرامن ہیں، یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے راستے روکے جائیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے پرامن ورکر اور سپورٹروں کو، جن کی عورتوں کو بھی جیلوں میں ڈالا گیا، جن سے دوپٹے بھی چھینے گئے، جن کے گھروں پہ اٹیک بھی کیا گیا، اس کو اشتعال دلائے۔ لیکن ہم مشتعل نہیں ہوئے، ہم نے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا، کئی سارے نشانات پہ لڑتے ہوئے اس حکومت کو، ان کے چاہنے والوں کو اور وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو بدترین شکست سے نوازا اور عوام نے ان کو شکست دی۔ انشاءاللہ اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت، اس کے ورکر سپورٹر انشاءاللہ تعالی متاثر نہیں ہوں گے۔ ہم اپنا آئینی قانونی جدوجہد جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ عمر صاحب بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے خواتین و حضرات، پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل سیکریٹریٹ سے اپنے ساتھیوں کے بما یہاں پہ سب کو السلام علیکم۔ یہاں پہ میں واضح کرتا چلوں، اس فرسودہ نظام نے اور اس ملک میں پاکستان میں اس وقت جہاں پہ آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہے، اور یہ آئین اور قانون کی بالادستی انشاءاللہ تعالی میرے عظیم قائد جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب لائیں گے۔ اس کی آپ نے کل رات کو وہ عملی طور پہ آپ نے دیکھا کہ اس فرسودہ نظام کے جو بلڈوزر آئے اور وہ جھلک اور وہ عکس اس نے پیش کیا جو کہ فلسطین میں اسرائیل کے بلڈوزرز غازہ میں کرتے ہیں یا مقبوضہ کشمیر میں نہتے کشمیریوں مسلمانوں کو کچلنے کے لیے ہندوستان کی فوج استعمال کرتی ہے۔ اسی طرح سی ڈی اے اور اسلام آباد پولیس نے آ کے ہماری اس بلڈنگ کو مسمار کرنے کی کوشش کی۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان کی قوم اور پاکستان تحریک انصاف کا ایک ایک ورکر، اس کے دل میں وزیر اعظم عمران خان کی محبت کبھی نہیں جا سکتی، اور ہم لوگ آگے کی طرف بڑھیں گے۔ یہ آغاز ہے انتفاضہ کا، اور انتفاضہ کیا ہوتا ہے؟ ایک جاگنا اور یہ بیداری، یہ کس لیے ہے کہ ہم لوگ اپنا اصولی اپنا حق لے سکیں، آئین اور قانون پہ کھڑے ہو سکیں۔ یہاں پہ میں ایک اور بات کرتا چلوں کہ میرے قریبی ساتھی عامر مغل صاحب جو کہ NH46 سے کینڈیڈیٹ تھے قومی اسمبلی کے اور MNA فارم 45 کے ہیں، ان کو رات کو یہاں پہ پولیس گردی کا نشانہ بنایا گیا، ان کو اٹھا کے ایک پولیس اسٹیشن لے کے گئے۔ پھر یہاں پہ میرے ساتھی جناب ایڈوکیٹ علی بخاری صاحب اور ہم لوگ تقریباً رات کو 3 بجے ان کو ریکور کیا آپ کے کراچی کمپنی کے پولیس اسٹیشن سے، اور صبح کے وقت فجر کے ٹائم کے بعد کسی ٹائم پہ ان کے اوپر دہشت گردی کے
बोगस पर्चे आयद किए हैं, जिसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं। हम लोग कानूनी अपनी चाराजोई जारी रखेंगे और इस निज़ाम के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ेंगे जब तक हमारे हकूक हम लोग हासिल नहीं कर सकते हैं, चाहे वो जंगल के बादशाह हो, चाहे जो भी हो। मरियम नवाज की, इसके खिलाफ हमारी ये जद्दोजहद इंशाअल्लाह ताला जारी रहेगी। ओवर टू शिबली फराज साहब। और यहाँ पे मैं माजरत के साथ एक और चीज़ ऐड करूँ कि हमारे जो साथी हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रऊफ हसन साहब, उनकी दलेरी को और अपने वर्कर्स की दलेरी को मैं सलाम पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिस तरह की पिछले 1-1.5 साल से 2 साल से जो एक फस्तायत, जुल्म और जबर का एक सिलसिला चला हुआ है, वो मुझे लगता है कि अपने आखिरी हचकोले खा रहा है। उसकी वजह ये है कि इस किस्म की हरकतें, जिसमें कि पार्टी के ऑफिस को डिमोलिश करना, इसका मतलब ये है कि ये जंग हम जीत चुके हैं। इस तरह खान साहब कहते हैं कि ये जंग हम ऑलरेडी जीत चुके हैं, अब ये सिर्फ कुछ लम्हों की बात है। जिस तरह की फस्तायत इस हुकूमत ने, जिस तरह से ये जुल्म व जबर किया है, तो ये सियासी तौर पे हमारा मुकाबला नहीं कर सकते और न कर सके हैं। ये जुल्म और ताकत के ज़रिए हमारा मुकाबला करना चाहते हैं, जो कि एक जमहूरी निज़ाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं होती है। हम सियासी लोग हैं, सियासी जद्दोजहद है, कानून और आइन की बहाली हमारा सबसे अव्वलीन टारगेट है। और जो इस मुल्क के हरदल अजीज़ और सबसे मकबूल तरीन लीडर इमरान खान, उनकी ऊपर जो सियासी मुकदमात किए हुए हैं, उनकी मिसेस पे, बुशरा बीबी पे, ये एक ऐसी तारीख लिखी जा रही है जिससे कि मैंने आज सेनेट में वज़ीर कानून को भी यही कहा कि जब आपके नीचे कर रहे हैं, जिस तरह का जुल्म आप कर रहे हैं, जिसमें कि पाकिस्तान का जो इमेज है बैरूनी दुनिया में, वो किस तरह से जा रहा है, इससे मुल्क में कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट करेगा? यही तो वजह है कि पाकिस्तान में कल जो फिगर्स हुकूमत के आए हैं कि 50 साल में की तारीख में सबसे लोएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। ऐसे मुल्क में कौन इन्वेस्ट करेगा जिसमें कि मुल्क का सबसे मकबूल लीडर जेल में बैठा हुआ अपनी बेगम के साथ, फिर हज़ारों पॉलिटिकल वर्कर्स जेलों में बैठे हों, हमारी ख़वातीन यहाँ पे मैं अब हमारी जो एक बड़ी सीनियर रुकन है यास्मीन राशिद, वो अस्पताल में ज़िंदगी की और मौत की जंग लड़ रही हैं, उनको कैद रखा हुआ है, एक सीनियर खातून है। इसी तरह जो बाकी हमारी ख़वातीन वर्कर्स हैं जिनको कि जेल 1 साल से ज़्यादा हो गया है। अब ये जुल्म नहीं है तो क्या है, क्या सबक है? ये आया उन ख़वातीन के लिए मैसेज है कि अगर आप सियासत करेंगी तो आपके साथ हम ये शेयर करेंगे। पाकिस्तान की 50% आबादी है ये, तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम एडवर्सिटी के, तमाम जो ये सख्तियों के बावजूद जिस तरह से हमने एक पुरअमन और एक पुरवकार तशख़्ख़ुस रखा है, जो कि हमारे लीडर इमरान खान की इंस्ट्रक्शंस पे है, जिस दिन वो कहेंगे कि आप सड़कों पे निकले, हम बिल्कुल उनकी कॉल पे हम सड़कों पे निकलेंगे। इस वक्त तक हमारी जद्दोजहद सियासी है और हम हर पहलू पे, हम अदालतों में भी जिस तरह के अभी यलगार शुरू की गई है जजेस के ऊपर, पार्लियामेंट को इस्तेमाल किया गया है, जो सेनेट में पिछले 3 दिन के सेशन हुए उसमें भरपूर चढ़ाई की गई है जुडिशरी पर, इसलिए कि ये अपनी मर्ज़ी के फैसले भी चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी पसंद के जजेस भी चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि ये मुल्क इनकी मंशा के मुताबिक चले। नवाज शरीफ ने हमेशा फिक्स मैच खेला है और अपने अंपायर्स लगा कर खेला है, तो ये सिलसिला मुल्क को, ये बात कोई सियासी मुखालिफत की नहीं है, बात अब मुल्क की है, मुल्क की वहदत, मुल्क की सालमियत की है। तो अगर इस तरह का चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि हम कोई एक, हमारे जो ख़ास तौर पे जो यंग लोग हैं मेजॉरिटी, उनका कोई मुस्तकबिल कोई रोशन होगा। तो उसी के लिए इमरान खान अपने केसेस के लिए नहीं बैठा हुआ जेल के अंदर, वो हमारे पाकिस्तान के अवाम के लिए
उस जेल की सख्तियां बर्दाश्त कर रहा है अपनी फैमिली के समेत। तो इसलिए ये एक बहुत ही एक हमारे उस सियासी तारीख में एक बहुत ही एक शर्मनाक वाक़या है जिसकी कि हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।